જોઈ રહ્યા છો આપણું ગુજરાત અને હું છું તમારી સાથે હિના। સમાચારોની શરૂઆત કરીશું। સુરતમાંથી 10 લાખના એમજી ડ્રગ્સ સાથે બે શખ્સ ઝડપાયા છે। અઠવા પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે સરદાર સ્મૃતિ ભવનની સામે કદમફલ્લી રોડ હાઉસની કાદરશાની નાળ તરફ બે યુવક બાઇક પર ડ્રગ્સ સપ્લાય કરવા માટે આવી રહ્યા હતા। જે બાતમીના આધારે પોલીસે અલગ અલગ ટીમ બનાવીને વોચ ગોઠવી હતી। બંને યુવકો ત્યાંથી પસાર થતા હતા ત્યારે પોલીસે તેમને રોક્યા હતા। યુવકોની તપાસ કરતા 100 ગ્રામ જેટલું એમજી ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું, જેની કિંમત રૂપિયા 10 લાખની આસપાસ થાય છે। ડીસીપી વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું કે બે યુવકો અઠવા વિસ્તારની અંદર એમડી ડ્રગ્સ કાદરસાની નાળે સપ્લાય કરવા માટે આવતા હોવાની બાતમી મળતા પોલીસે બિંદુકુમાર સુબોધ પાંડે અને પ્રશાંત જયરામ પ્રજાપતિની ધરપકડ કરી હતી। સુબોધ પાંડે અને પ્રશાંત જયરામ પ્રજાપતિની ધરપકડ કરાઈ ત્યારે સુબોધ વડોદ ગામમાં રહેતો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું અને ગણેશનગરમાં રહેતા જીતેશ ઉર્ફે પંડિત પાસેથી લાવ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું। જીતેશ દ્વારા સુબોધને કહેવામાં આવ્યું હતું કે કાદરસાની નાળ પાસે તમે ડ્રગ્સ લઈને પહોંચો, ત્યારબાદ હું કહું તેને ડ્રગ્સ આપી દેજો। વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જીતેશ ઉર્ફે પંડિત મધ્યપ્રદેશનો રહેવાસી છે। હાલ પોલીસ દ્વારા બંને યુવકોની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે। કેટલા સમયથી તેઓ ડ્રગ્સ સપ્લાય કરતા હતા, જીતેશના સંપર્કમાં ક્યારથી હતા, અત્યાર સુધીની તપાસમાં બંને વિરુદ્ધ કોઈ પણ ગુનો દાખલ થયો નથી। પહેલીવાર ડ્રગ્સ સાથે ઝડપાયા હોવાનું ધ્યાને આવ્યું છે। બંને આરોપી ઝડપાયા બાદ સરકારી પંચો અને એફએસએલની ટીમને બોલાવવામાં આવી હતી। એફએસએલની ટીમ દ્વારા તપાસ કરતા એમડી ડ્રગ્સ હોવાની પુષ્ટિ કરાઈ હતી। कल 1 जून को जोन 4 की एलसीबी की टीम को बात में मिली कि 2 आदमी प्रशांत जयराम प्रजापति और बिट्टू कुमार सुबोध पांडे ये दोनों एक स्प्लेंडर लेके अठवा पुलिस स्टेशन की हद में गांधी स्मृति भवन के सामने कदम भवन के पास से निकलने वाले हैं और ये कादरसा की नाल के पास में किसी को एमडी ड्रग की सप्लाई करने वाले हैं। तो इस पे पुलिस स्टेशन की टीम के साथ में वहाँ पे सभी स्टाफ को लगाया गया और इन दोनों को वहाँ पे डिटेन किया गया। बाद में सरकारी पंचों के सामने और एफएसएल की टीम बुलाई गई। इनकी जड़ती तपास में इनसे 100 ग्राम एमडी जो है वो बरामद हुआ, जिसकी पुष्टि एफएसएल ने वहीं पे ही टेस्ट करके की कि ये एमडी है। इसकी कुल कीमत 10,06,000 रुपये है। तो दोनों ये बिट्टू कुमार सुबोध पांडे ये वडोद गांव पांडेसरा में रहता है और मूल रूप से औरंगाबाद बिहार का है, और दूसरा आरोपी प्रशांत जयराम प्रजापति ये गणेश नगर पांडेसरा में रहता है और मूल रूप से ये वांदा यूपी का है। ये दोनों के पास से 100 ग्राम एमडी बरामद हुआ। तो दोनों को पुलिस कस्टडी में लिया गया है और पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये जो ड्रग्स है वो जितेश उर्फे पंडित ये गणेश नगर वडोद गांव में रहता है और मूल रूप से ये शहडोल मध्य प्रदेश का रहने वाला है। उसके पास से ये ड्रग्स लिया था और ये कादरसा के नाल के पास में उस जितेश ने इनको बताया था कि एक आदमी आएगा, वो तुमसे ड्रग रिसीव कर लेगा, जब तुम वहाँ पहुँचो तो मुझे जान कर देना। तो ये लोग वहाँ जा रहे थे, रास्ते में पुलिस ने इनको पकड़ के और ये दोनों को अभी अरेस्ट किया गया और आगे की कार्यवाही चालू है। इनकी गुनाहित हिस्ट्री नहीं है दोनों की, और अभी बाकी की पूछताछ चालू है कि ये पहले कहीं ड्रग्स इन्होंने सप्लाई किए, कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं, इसकी पूछताछ इनसे चालू है। हाँ, ये दोनों कोई काम नहीं करते हैं, छूटक मजदूरी करने वाले हैं। अभी तक पूछताछ चल रही है उनकी। सामने जो भी चीज़ें आएंगी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो आपको शेयर करेंगे। इन्होंने हाँ, इनका पहला गुना है। तो टिकटॉक गर्ल कीर्ति पटेल सोशल मीडियाમાં વિડિયો બનાવી અને વિડિયોના માધ્યમથી વિવાદમાં રહેતી હોય છે। ક્યારેક જાહેરમાં સોશિયલ મીડિયા લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરી તેમાં અપશબ્દો બોલવા અને કોઈના વિશે વ્યક્તિગત અભદ્ર ટિપ્પણી કરવી કે પછી કોઈને વિડિયોના માધ્યમથી ધાક ધમકીઓ આપતી રહે છે। ત્યારે આ ટિકટોક ગર્લ વધુ એકવાર વિવાદમાં આવી છે। કીર્તિ પટેલ સામે ખંડણી માંગવાના કેસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે। प्राप्त माहिती अनुसार टिकटॉक थी सोशल मीडिया में स्टार बनेली कीर्ति पटेल फरी विवाद में आई है। वेपारी पासे 2 करोड़नी खंडणी मांगवा मामले कीर्ति पटेल सामे फरियाद नोंधाई है। सूरतना कापोद्रा पोलीस मथके आ फरियाद नोंधाई है। कीर्ति पटेल अने तेना सागरीतो विरुद्ध गुनो दाखल करायो छे, जेमां कापोद्रा पोलीसे एक आरोपीनी धरपकड़ करी है। कीर्ति पटेलनी पण पोलीसे शोधखोळ हाथ धरी है। उल्लेखनीय है कि कीर्ति पटेल सामे अगाऊ आ अनेक गुनाओ नोंधाया है।
આ પહેલા પણ કીર્તિ પટેલે એક વિડીયો શેર કરીને ક્ષત્રિય સમાજના મહિલા અગ્રણી પદ્મિની બા વાળાને ટાર્ગેટ કર્યા હતા. સાથે જ પરસોત્તમ રૂપાલાને માફ કરી અપીલ કરી હતી. કીર્તિએ વિડીયોમાં કહ્યું હતું કે પદ્મીબેન, મારો સવાલ આજે તમને છે કે પહેલા તમે એમ કહો કે તમારે શું કરવું છે, કેમ કે ક્ષત્રિય સમાજના 92 સંકલન સમિતિએ તમને ખુલ્લેઆમ સપોર્ટ કર્યો છે. મહાસંમેલન કર્યું છતાં પણ તમને 92 સંકલન સમિતિ પરથી આજે ભરોસો ઉઠી ગયો છે. ગઈકાલ તારીખ 2/6/2024 ના રોજ કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશન હદના મમતા પાર્ક ખાતે રહેતા વજુભાઈ કરશનભાઈ કાતરોડિયા, જેઓ પોતે બિલ્ડરનો વ્યવસાય કરતા હોય અને સૌરાષ્ટ્ર ગ્રુપ તથા જેવી ગ્રુપ નામે બિલ્ડર તરીકે ભાગીદારી બાંધકામનો વેપાર કરતા હોય, તેઓને અગાઉથી આ ગુનાના આરોપી વિજયભાઈ મંજીભાઈ સવાણીનાઓ સાથે પ્લોટ બાબતે તકરાર ચાલતી હોય, જે અન્વયે વિજયભાઈ મંજીભાઈ સવાણી વિરુદ્ધ અગાઉ પણ કામરેજ પોસ્ટે તથા સરથાણા પોસ્ટે ખાતે ગુનાઓ દાખલ થયેલ અને આ વજુભાઈ કરશનભાઈ કાતરોડિયાઓએ નામદાર કોર્ટમાં પણ દાવો મૂકેલ, જે તમામ કેસો ચાલવા ઉપર આવી જતા અને બોર્ડ ઉપર હોય, જેથી આ આરોપી તેના મળતિયાઓ સાથે ફરિયાદીને હેરાન કરતો હોય અને સમાધાન કરવા માટે દબાણ કરતો હોય, જેથી ફરિયાદી પોતે આ બાબતમાં કોઈ પણ પ્રકારનું સમાધાન કરવા ના માંગતા હોય, પરંતુ ફરિયાદીને ઝાંસામાં લેવા માટે આ કામના આરોપીએ ઝાકીર તથા કીર્તિ પટેલ, જેઓ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં અને સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ લાઈવ રહે છે, તેઓનો સંપર્ક કરી ઝાકીરે જાનવી નામની ઉર્ફે મનીષા ગોસ્વામી નામની એક છોકરી સાથે મેળાપીપણું રચી અને અન્ય પોતાના મળતિયાઓ સાથે મેળાપીપણું રચી ફરિયાદીને કોસંબડા ખાતે આવે સિલ્વર ફાર્મ હાઉસ ખાતે બોલાવી તેઓને દારૂ પીવડાવી અને તેઓના હિડન કેમેરાથી ફોટા તથા વિડીયો ઉતારી તેઓને ધમકી આપી સમાધાન કરવા તેમજ 2 કરોડ રૂપિયા આપવા માટે ધમકી આપતા હોય, જે અનુસંધાને કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આઈપીસી કલમ 386, 389, 504 વગેરે તથા આઈટી કલમ 66-67 મુજબનો ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે અને આ ગુનાના કામે કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ શ્રી એમબી અવસરોના તથા તેઓના સ્ટાફના પીએસઆઈ શ્રી તથા અન્ય પોલીસ સ્ટાફના માણસોએ હ્યુમન સોર્સથી મુખ્ય આરોપી વિજય મંજી સવાણીને ગઈકાલ તારીખ 2/6/24 કલાક 20-30 વાગે અટક કરેલ છે અને હાલ આ ગુનાની તપાસ તજવીજ ચાલુ છે. આ ગુનાની તપાસ સેકન્ડ પોઈન્ટ શ્રી એમઆર સોલંકી નાઓ કરી રહ્યો છે. તો દાહોદારો દ્વારા મતગણતરીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી, જે અંગેની તમામ સુરક્ષા વ્યવસ્થાની માહિતી પત્રકાર પરિષદમાં આપી હતી. મતગણતરીની તૈયારીઓના ભાગરૂપે બીએસએનએલ લાઇન કાઉન્ટિંગ અને રૂમ તેમજ ઓબ્ઝર્વર રૂમમાં સેટઅપ કરવામાં આવી છે. ઈટીપી બીએસ માટે હોલ અલગથી સેટઅપ કરવામાં આવ્યો છે. ઈટીપી બીએસ સ્કેનિંગ માટે કનેક્શનમાં હોલીનેસ પણ આપવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 520 ઈટીપી બીએસ પ્રાપ્ત થયા છે. એઆરઓના દરેક કાઉન્ટિંગ હોલમાં એજ મુજબ વીસીબી તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. વીસીબી માર્ગદર્શિકા, વીસીબી સાઇઝ 668 એલબી પર અલગ સીસીટીવી પર સેટઅપ કરવામાં આવ્યા છે. ઈસીઆઈ ગાઈડલાઈન મુજબ સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સુરક્ષા માટે 3 કોર્ડન સિસ્ટમ કરવામાં આવી છે. મતગણતરી કેન્દ્રમાં ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ અથવા ગેજેટ્સને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. ઈસીઆઈ માર્ગદર્શિકા મુજબ દરેક કાઉન્ટિંગ હોલમાં 4 વિડીયોગ્રાફર અને 8 સીસીટીવી 360 ડિગ્રી આપવામાં આવ્યા છે. ઈસીઆઈની સૂચના મુજબ કાઉન્ટિંગ હોલનું વેબકાસ્ટિંગ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું. આ તમામ માહિતી દાહોદ જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા આપવામાં આવી હતી. લોકસભાની જો ચૂંટણી છે એને મતગણતરી 4 જૂન 2024 ના દિવસે સવારે 8 કલાકથી ગવર્મેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ દાહોદમાં શરૂ થવાની છે. એની જો બધી વ્યવસ્થાઓ છે એ વહીવટીતંત્ર દ્વારા પૂર્ણ કરી લેવામાં આવેલ છે. કાઉન્ટિંગ સ્ટાફ જો છે એને સારી રીતે ટ્રેન કરી દેવામાં આવેલ છે. એની સાથે સાથે જ 3 લેયર સિક્યુરિટી જો છે એની અરેન્જમેન્ટ પણ પોલીસ તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી છે. આપણા અહીંયા ઇલેક્શન કમિશન દ્વારા 2 કાઉન્ટિંગ ઓબ્ઝર્વર મોકલવામાં આવેલ છે. એક તો આપણી પાસે જો પહેલેથી જ હતા મોહમ્મદ અકબર વાની સાહેબ અને બીજા જો છે એ ઉત્તરાખંડથી આવ્યા છે વીરસિંહજી.
એ આપણા કાઉન્ટિંગ માટે 7 એસીના 7 હોલ છે અને પોસ્ટલ બેલેટ માટે એક 8મો હોલ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. બધી જગ્યાઓ ઉપર સવારે 8 વાગ્યાથી કાઉન્ટિંગ શરૂ થઈ જશે. મીડિયાના મિત્રો વગેરે જો છે એમને સમયસર માહિતી મળે એની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે. મીડિયા રૂમ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. પબ્લિક કમ્યુનિકેશન કેન્ડિડેટ અને એના એજન્ટ માટે અગર એમને કઈ કમ્યુનિકેશન કરવાનું હોય તો એના માટે પબ્લિક કમ્યુનિકેશન રૂમ પણ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે અને ઓફિશિયલ કમ્યુનિકેશન માટે પણ ઓફિશિયલ કમ્યુનિકેશન રૂમ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. જાહેર જનતા કે કોઈ પણ કાઉન્ટિંગ એજન્ટ વગેરે જો છે એમને પણ કોઈ પ્રકારની અગર કમ્પ્લેન્ટ વગેરે હોય તો એના માટે પણ 1950 નંબર ઉપર એ ફોન કરી શકે છે અને આ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોન્ટેક્ટ સેન્ટર જે છે એ કાર્યરત જ છે. તો આપ સૌને વિનંતી છે કે આપના માધ્યમથી જેટલા પણ કાઉન્ટિંગ એજન્ટ છે એમના સુધી મેસેજ પહોંચે કે એ સમયસર કાઉન્ટિંગ હોલમાં પહોંચી જાય. જો પ્રોહિબિટેડ વસ્તુઓ છે સાથમાં લઈને ન આવે, ખાસ કરીને કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુ જેમાં રેકોર્ડિંગ થઈ શકે છે, મોબાઈલ ફોન્સ એ કાઉન્ટિંગ હોલમાં અલાઉડ નથી. એ પબ્લિક કમ્યુનિકેશન રૂમ સુધી જ અલાઉડ છે. તો બધા લોકો આ સૂચનાનું પાલન કરે અને વહીવટી તંત્રને સહયોગ કરે. 2024 લોકસભા ચૂંટણી અનુસંધાને ચૂંટણી પંચની ગાઈડલાઈન મુજબ સમગ્ર સુરક્ષા બંદોબસ્ત કાઉન્ટિંગ સેન્ટર પર 3 સ્તરમાં રહેશે, જેમાં અંદરના પ્રથમ સ્તરમાં CISFના જવાનો રહેશે, દ્વિતીય સ્તરમાં SRPFના જવાનો રહેશે અને આઉટર લેયરમાં દાહોદ જિલ્લા પોલીસના જવાનો અને અધિકારીઓ કાર્યરત રહેશે. આ સમગ્ર બંદોબસ્તમાં 4 DYSP, 7 PI, 28 PSI, આશરે 350 જેટલા પોલીસ કર્મીઓ અને 41 જેટલા ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનો રહેશે. આ ઉપરાંત બહારના ભાગે પાર્કિંગ વ્યવસ્થા, ક્રાઉડ મેનેજમેન્ટ, જો ઉમેદવાર જીતે અથવા હારેલા ઉમેદવારની સુરક્ષા બાબતે પણ અલગ અલગ ટીમો તૈનાત કરવામાં આવેલી છે. આમ સંપૂર્ણ સુરક્ષા બંદોબસ્તની વ્યવસ્થા કરી દેવામાં આવેલ છે. તો આ તરફ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામ પહેલા જ લોકોને મોંઘવારીનો માર સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. અમૂલ દૂધના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ ભાવ વધારો સોમવારથી લાગુ થયો છે. અમૂલ ગોલ્ડ, અમૂલ શક્તિ, અમૂલ ટી સ્પેશિયલ સહિત પ્રતિ લીટર 2 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેના પગલે અમૂલ ગોલ્ડમાં 64 ને બદલે 66 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. અમૂલ તાજાના પ્રતિ લીટર 54 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે, જ્યારે અમૂલ ટી સ્પેશિયલના 62ની જગ્યાએ 64 રૂપિયા આપવા પડશે. ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશને તાજા પાઉચ દૂધના ભાવમાં અંદાજે પ્રતિ લીટરે 2 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. 3 જૂનથી આખા દેશમાં નવો ભાવ લાગુ થઈ ગયો છે. અમૂલ દૂધ સિવાય દહીંના ભાવમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ નવો ભાવ વધારો આવતીકાલ એટલે કે આજથી સોમવારથી અમલમાં આવશે. તો ગુજરાત માધ્યમિક બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા તાજેતરમાં ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી, જેનું ઓનલાઈન પરિણામ 11 મે 2024ના રોજ જાહેર થયું હતું. ત્યારબાદ તેની હાર્ડ કોપી 3 જૂન અને સોમવારના રોજ આપવામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની માર્કશીટ જોઈ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. જ્યારે આ અંગે પાલનપુર વિદ્યા મંદિર સંસ્થાના પ્રિન્સિપાલ નરેશભાઈ પંચાલે જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓને વેકેશન દરમિયાન માર્કશીટની હાર્ડ કોપી મળી જતા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓમાં આનંદ જોવા મળ્યો હતો અને શાળાનું પરિણામ સારું આવતા ખુશી વ્યક્ત કરાઈ હતી. ઓનલાઈન આવી ગયું હતું, તેનું આજે સ્કૂલમાં ઓફલાઈન વિતરણ છે, જે લેવા અમે બધા સ્કૂલમાં ભેગા થયા છીએ અને અમારું રિઝલ્ટ અમને બહુ સારું મળ્યું છે. જોઈને અમે બધા બહુ ખુશ છીએ અને અમે અમારા મિત્રોને મળીને ફરી એકવાર ખુશીનો માહોલ અનુભવીએ છીએ. પરંતુ એ રહ્યું ઓનલાઈન હતું એટલે સ્કૂલો ચાલુ હતી, ગરમીનો માહોલ બી બહુ ખતરનાક ગરમી પડતી હતી, એટલે હાલ થોડું ગરમીનો માહોલ પણ ઓછો થયો છે અને થોડું વાતાવરણ પણ સારું થઈ ગયું, એટલે સ્કૂલવાળાએ રિઝલ્ટ ઓફલાઈન આપવાનું ચાલુ કર્યું, જે ઓનલાઈન આવી ગયું હતું. અમે બધા ખૂબ જ ખુશ છીએ અમારા રિઝલ્ટથી એન્ડ થેન્ક યુ બોર્ડ ફોર ગિવિંગ અસ ધ રિયલી ગુડ રિઝલ્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. માર્ચ 2024 SSC બોર્ડની પરીક્ષા લેવાયેલી, એનું ઓનલાઈન પરિણામ 11મી મેના રોજ જાહેર થયેલું, પરંતુ હાર્ડ કોપીમાં ફિઝિકલ રિઝલ્ટ આજ રોજ એટલે કે 3 જૂનના રોજ વિતરણ થયું છે. વિદ્યાર્થીઓમાં વેકેશન દરમિયાન રિઝલ્ટ મળી ગયું છે એની ખૂબ ખુશાલી જોઈ રહ્યો છું અને વાલીઓને પણ આ બાબત વેકેશનમાં જ થઈ છે
એનો સંત ઓલપાડની શોષક કોટન મંડળી દ્વારા ઓલપાડ તાલુકાના એરથાણ ખાતે ખેડૂત શિબિર સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે સુરત જિલ્લા ખરીદ વેચાણ સંઘના પ્રમુખ રમણભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો હતો, જેમાં શોષક મંડળીના પ્રમુખ જયેશ પટેલ સહિત ખેડૂતો તેમજ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના કૃષિ નિષ્ણાંત હાજર રહ્યા હતા. શોષક કોટન મંડળીના પ્રમુખ જયેશભાઈ પટેલે મંડળીઓની પ્રગતિનો ચિતાર રજૂ કરી ખેતીની પેટર્ન બદલવી પડશે, જમીનને ફળદ્રુપ બનાવવા પાકની ફેરબદલી કરવી પડશે જેવી અનેક ખેતીલક્ષી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. ખેડૂત શિબિરના મુખ્ય વક્તા ડોક્ટર કેજી પટેલ, પ્રાધ્યાપક જમીન વિજ્ઞાન અને કૃષિ રસાયણ શાસ્ત્ર વિભાગ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ડોક્ટર જે પસ્તાગિયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા કીટક શાસ્ત્ર વિભાગ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીનાઓ જમીન સુધારણા અંગેની ખેડૂતોને આપવામાં આવી હતી, જેમાં હાલના સમયમાં જમીનની સારી ફળદ્રુપ વધારવા શું કરવું જોઈએ. આજે આપણે બેફામ રાસાયણિક ખાતર અને જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ કરી જમીનનું ઓર્ગેનિક તેમજ આજે દેશની પ્રથમ કપાસમાંથી શોષક કોટન મંડળીના ઉપક્રમે ખેડૂત શિબિર યોજાયો હતો. ખાસ કરીને ખેડૂતો નારાજ થયા છે, ખાસ કરીને જે રીતે ખેત ઉત્પાદન ઘટી રહ્યા છે એના અનુસંધાનમાં વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને ખેત ઉત્પાદન વધે દિશાના પ્રયત્ન ખાસ કરીને કૃષિ તજજ્ઞો નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી જયેશભાઈ પસ્તાકિયા સાહેબે ખૂબ જ સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું અને ખાસ કરીને ખેડૂતો જે રીતે સેન્દ્રિય ખાતરનો વપરાશ ઘટી રહ્યો છે, સેન્દ્રિય ખાતરનો વપરાશ વધે અને પાકની ફેરબદલી થાય અને ખાસ કરીને શેરડીનો વિસ્તાર છે તો શેરડીના વિસ્તારમાં ખાસ કરીને લીલો પરવાસનું વાવેતર થાય અને ત્યાર પછી ઓક્ટોબરમાં જ વાવેતર થાય એ તમામ દિશાના સૂચનો ખેડૂતો આવકાર્ય કરીને આવનારા દિવસોમાં મક્કમતાથી ખેતી વ્યવસ્થામાં ઉત્પાદન વધે એ દિશાના પ્રયત્ન કરવાની આજનો મેસેજ હતો. મારું નામ ડૉક્ટર જયેશ પસ્તાગિયા, હું નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં કીટકશાસ્ત્ર વિભાગમાં પ્રાધ્યાપક અને વડા તરીકે છું. આજે શોષક મંડળી ખાતે શોષક મંડળી દ્વારા આજે જમીન સુધારણા વિશે જે જમીનના જે પ્રશ્નો છે એના માટેની ખાસ ખેડૂત શિબિર રાખવામાં આવી હતી. તો આજની ખેડૂત શિબિરમાં જમીનને લગતા પ્રશ્નો વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી અને આપણે જાણીએ છીએ કે ધીમે ધીમે આપણી જમીન બગડતી જાય છે, એની ફળદ્રુપતા ઘટતી જાય છે, તો એના વિવિધ કારણો, એના નિરાકરણ માટેની ચર્ચા કરવામાં આવી. તો મારો એક જ સંદેશ છે કે આપણી જમીન બગડતી જાય છે એમાં સેન્દ્રિય પદાર્થ નાખવાનું આપણે જે બંધ કરેલું છે, આપણને જે રીતે જે તત્વમાં જે સ્વરૂપે આપણને સેન્દ્રિય તત્વ મળતું હોય, ધારો કે લીલો પડવાશ હોય, ખેતરનો કચરો ખેતરમાં સડાવવાની વાત હોય કે બેક્ટેરિયાનો ઉપયોગ કરવાનો હોય કે જીવામૃતનો ઉપયોગ કરવાનો હોય કે છાણિયા ખાતરનો ઉપયોગ કરવાનો હોય કે પ્રેસમટનો ઉપયોગ કરવાનો, જે પણ રીતે આપણે જમીનની તંદુરસ્તી સુધારીને જમીનમાં જેટલું પણ આપણે સેન્દ્રિય પદાર્થ વધારે નાખશું તો જમીનના બેક્ટેરિયા જીવંત રહેશે અને આપણે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓમાંથી હલ કરી શકશું. પાણીના જે ખારાશવાળી પાણીના પ્રશ્ન છે એ પણ આપણે ધ્યાને લેવા જોઈએ કે જેથી આપણે એનું પણ નિરાકરણ લાવી શકીએ. તો આપણી ટકાઉ ખેતી થાય એ માટેના આજે અહીંયા પ્રશ્નો ચર્ચવામાં આવ્યા અને આશા છે કે ખેડૂતો આનાથી માહિતગાર થયા હશે અને એને અપનાવીને પોતાની લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામોને માત્ર ગણતરીના કલાકો જ બાકી રહ્યા છે, ત્યારે ભુજના મીઠાઈના વેપારી અરવિંદભાઈ જલેબી વાળાએ ચૂંટણી પરિણામમાં ભાજપને 400 ને પાર બેઠકો મળશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. ઉપરાંત 4 જૂનના ચૂંટણી પરિણામ સ્પષ્ટ થયા બાદ સાંજના 5 વાગે તેઓ તેમની દુકાન પર એમના તરફથી જલેબી મફતમાં ખવડાવી પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કરશે. લોકસભાની ચૂંટણીના મતદાનના દરેક તબક્કા પૂર્ણ થતા હવે 4 જૂનના મતગણતરી થયા બાદ કયા પક્ષની સરકાર આવે છે તેના પર બધાની નજર મંડાયેલી છે. તો 2 સત્ર સુધી વડાપ્રધાન તરીકે રહેલા નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપના તમામ ઉમેદવારોએ પોતાના પ્રચાર પ્રસાર દરમિયાન 400 પારની વાત કરીને ભાજપની સરકાર બનશે અને વડાપ્રધાન તરીકે ફરીથી નરેન્દ્ર મોદી આવશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે, જેને લઈને અનેરો ઉત્સાહ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. અરવિંદભાઈ ઠક્કર વર્ષોથી ક્રિકેટ અને નરેન્દ્ર મોદીના ફેન છે. તેઓ અત્યાર સુધી દરબારગઢ વિસ્તારની દુકાનોમાં 50થી વધારે વાર નિઃશુલ્ક જલેબી લોકો અને વેપારીઓને ખવડાવી ચૂક્યા છે. ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ભારતીય ટીમ ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કરે અને જીત મેળવે ત્યારે પણ તેઓ આસપાસની દુકાનોના લોકોની જલેબી ખવડાવીને ઉજવણી કરતા હોય છે. અગાઉ વેપારી મિત્રો સુધી તેઓ નિઃશુલ્ક જલેબીનું આયોજન સીમિત રાખતા હતા, પરંતુ આ વખતે નરેન્દ્ર મોદીની બહુમતી સાથેની જીત પર વિશ્વાસ થતા મોટા પાયે નિઃશુલ્ક જલેબી ખવડાવવાની વાત જાહેર કરી છે. શંકર બેનર તો મેં પહેલેથી લગાવી નાખ્યો છે
આ બધી ગેરંટી વાળા નીકળે એટલે મને એમ થયું કે હાલ હું ગઈ મારી ગેરંટી આવ્યો લખ્યું બોનિયરમાં આપણે લખ્યું છે. અને બાકી ઓમ તમે ક્રિકેટના શોખમાં કે નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતમાં જ્યારથી જેટલી વાર જીત્યો એટલી વાર ગમે ત્યારે એવા બધી જલેબી અમારા માટે સામાન્ય વસ્તુ છે વરાવવાની. બાકી આ તમે કહો છો આ શું કહેવાય ભાજપ સભ્ય નોંધણી એમાં તેમાં હું કેમાંય નહીં. ચોખ્ખી મનાઈ હતી આપણી એ આપણે વસ્તુમાં માનતા નથી. આપણે કોમન સામાન્ય માણસ વરાવવાનો શોખ દિલ છે. અને આનામાં માણસમાં આપણે પહેલેથી જોયો છે. આ 10 વર્ષનું શાસન જોયું છે એનો ને આ બધે જોયું છે. એટલે આપણે એનાથી કે મતલબ નથી કોઈ. જલેબી ગમે ત્યારે હું ગમે તેમ વરાવું જ છું. 50 ઓછામાં 50 વાર માથે વરાવ્યા છે ક્રિકેટમાં આવી રીતના. આ 324 ટાણે સમજી લો આ પાંચવાળી ઇનિંગ હતી જે 300 જીત્યા આપણે એનો એક્સાઇટમેન્ટ હતો. પછી આ હમણાં છેલ્લે વર્લ્ડ કપમાં ધ્રુવ જુરેલને શું કહેવાય આપણે શુભમન ગિલ એ રમ્યા 55 રન કટોકટી વાર હતા આપણે હારતા હતા ને આપણે જીત્યા. ત્યારે પણ સમજીએ કિલો 2 કિલો જેટલી બજાર અમે ગમે ત્યારે વરાવીને ખાઈએ બધી. અમે પોતે બજાર રસ્તામાં હોય તો એને પણ અમે દઈએ ને ભાઈ હોય ન હોય કે પછી આને નહીં. અમે પોતપોતામાં ખાલી નહીં વરાવવાની વસ્તુ એટલે આ બધે વેચવાની વેચીએ પછી એમ. મોદીના ફ્રેન્ડ છો એટલે મોદીના ફ્રેન્ડ આશિક જે કયો છે માણસમાં એ તો તમે હકીકત છે સમજાય કે નહીં. બાકી ગરીબી હટાવના ગેરંટી ને રાહુલ ગાંધી ને ખટાખાટ ને 10 વર્ષથી રાહુલ ગાંધી તો કાંઈ નથી કર્યું હકીકત છે. 10 વર્ષમાં ક્યાંય ચિત્રમાં નથી આવ્યો રાહુલ ગાંધી. અને આ તમે કહો શું કહેવાય અટાણે બધી કહે છે તમે અડવાણીને બધીને સાવ વૃદ્ધોને આમ કર્યા ને તેમ કર્યા. સીતારામ કેસરી એને શું કર્યો? આ મનમોહનસિંહની પ્રેસ કોન્ફરન્સ કહ્યો વટુકો ફેંકી નાખ્યો ને કે પોતે જવાબદાર વ્યક્તિ હતો ને. આજે પોતે જવાબદાર વ્યક્તિ હતો ને પ્રેસોમાં ફાળ્યો એટલે વડાપ્રધાનની કોઈ વેલ્યુ નથી રાખી એને ને સાવ અત્યારે સમજી કોંગ્રેસ એટલે ગુલામ સિવાય કાંઈ નથી. અત્યારે કોંગ્રેસી એટલે એક નંબરનો ગુલામ માટે એ હજી આઝાદ નથી થયા. 1947માં આપણે આઝાદ થયા ભાઈ એ કોંગ્રેસી કોઈ હજી આઝાદ નથી થયો સમજી લો તમે. એ હું કહું છું આ બધા જે જેટલા હોય એટલા ભાઈઓ સચિન પાયલટ આઝાદ નથી થયો હજી. આ જ્યોતિરાવ સિંધિયા આઝાદ થઈ ગયો પ્રધાને બની ગયો. આ મોદીમાં આવડત છે દુશ્મનને પણ દોસ્ત કરવાનો. એમાં જ બિસ્વા શર્મા કોણ છે આસામનો મુખ્ય પ્રધાન કોંગ્રેસનો હતો ને એને વાયદો કર્યો જો 5 વર્ષ એમ રીતના કર્યો 5 વર્ષ અટાણે મુખ્ય પ્રધાન બનાવી. રાજકોટ ખાતે ગેમ ઝોનની કરુણ ઘટના બાદ રાજ્ય સરકારે તમામ નગરપાલિકા અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ફાયર સેફટીના તમામ સાધનોની તપાસ કરવા માટે જવાબદાર વિભાગના અધિકારીઓને હુકમ કર્યો છે. એ અન્વયે વાગડ વિસ્તારના મુખ્ય મથક રાપર શહેરમાં પણ રાપર એરિયા ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી નગરપાલિકા પીજીવીસીએલ પોલીસ સહિતના વિભાગની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા રાપર શહેરમાં આવેલા જાહેર સ્થળો જેવા કે હોટલ મોલ સમાજવાડી તથા અન્ય જાહેર સ્થળોએ કે જ્યાં લોકો મળે છે એવા સ્થળો હોસ્પિટલ સરકારી શાળા ટ્યુશન ક્લાસ હાઈસ્કૂલ આરોગ્ય કેન્દ્રમાં તપાસ હાથ ધરી ડ્રાફ્ટ ફાયર સેફટીના તમામ સાધનોનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. જેમાં ભચાઉ પ્રાંત અધિકારી અને રાપર એરિયા ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીના મુખ્ય અધિકારી બાલમુકુંદ સૂર્યવંશી, રાપર મામલતદાર અને નગરપાલિકાના વહીવટદાર પ્રજાપતિ, રાપર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર રવાજી જાડેજા, પીજીવીસીએલના એબી પ્રજાપતિ, રાપર પીઆઈ જેબી બુબડિયાના વડપણ હેઠળ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી. એ બાબતે સરકારશ્રીએ અને અમારા કમિશનરશ્રી પ્રોજેક્ટ કમિશનર રાજકોટશ્રીની સૂચના અને કલેક્ટરશ્રી કચ્છની સૂચના અન્વયે અમે રાપર શહેરમાંથી જે કાંઈ મોટા મોલ છે પછી સરકારી દવાખાના પીએચસી મોટી હોસ્પિટલો અને કોલેજો સરકારી સ્કૂલો અને ટ્યુશન ક્લાસીસ જે બધેમાં અમે આવરી લીધેલ છે અને બધેમાં ફાયર સેફટી માટે એની ચેકિંગ ચાલુ છે. અને ફાયર સેફટી માટે ન હોય તો એના માટે અમે નોટિસ આપીએ છીએ. 4 દિવસની અંદર ફાયર સેફટી લગાવીને અમને જાણ કરે. એનઓસી ન હોય તો એનઓસી મેળવી દેવા પણ અમે નોટિસ આપીએ છીએ. અને એ કાર્યવાહી પોલીસ, જીબી, મામલતદારના પ્રતિનિધિ અને મામલતદાર સાહેબ પોતે જાતે અને અમારા વહીવટદાર છે એટલે મામલતદાર પોતે જાતે હું અને આરએનડી અને જીબી અને પોલીસ સાથે અમે અત્યારે રોજે રોજ ચેકિંગ ચાલુ છે. અત્યાર સુધી કેટલા ચેક કરવામાં આવ્યા અને કેટલા નોટિસો આપવામાં આવી? નોટિસો અમે જેના કારણે ફાયર સેફટી નથી એની નોટિસ આપી છે. 4 જણને આપી છે અને એમને 4 દિવસની મુદત આપી છે. ફાયર સેફટી લગાવી દેશે એટલે અમે એને કન્સલ્ટ કરી દઈશું. ચેકિંગ કેટલા મોલ ને બધેનું કરવામાં આવ્યું છે? અત્યાર સુધી અમે લગભગ આવરી લીધું છે. હવે જે બાકી રહેશે એ અત્યારે હોસ્પિટલ, સરકારી કચેરીઓ અને 12 જણને
સાપુતારા સામગહાન ઘાટ માર્ગમાં રાત્રિ સમય દરમિયાન દીપડી તેના બચ્ચા સાથે દેખાઈ હતી. ડાંગ જિલ્લામાં અગાઉ દીપડાએ આતંક મચાવ્યો હતો અને હાલ શાંત માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ત્યાં ગતરોજ સામગહાન ઘાટ માર્ગે દીપડી અને તેના 2 બચ્ચાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. દીપડી નજરે પડતા વાહન ચાલકો દ્વારા વિડીયો બનાવી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા બાદ વન વિભાગ દ્વારા દીપડાને પાંજરે પૂરવા પાંજરા મૂકવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. અગાઉ પણ અનેકવાર આ વિસ્તારમાં દીપડો દેખાવાના કિસ્સા સામે આવ્યા છે અને વન વિભાગ દ્વારા સફળ કામગીરી કરી હતી. જ્યાં ઉનાળુ વેકેશન હોવાથી સાપુતારા આવતા પ્રવાસીઓને સાવચેત રહેવા વન વિભાગ દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે. તો હાલ અત્યારના સમાચારમાં બસ આટલું જ. ફરી મળીશું નવા સમાચાર સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહેશો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.